دنیا میں پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب ایک مائن کلیپس ہونے کی وجہ سے 33 ورکرز زمین سے 2300 فیٹ نیچے پھنس گئے ہوں۔ پورے 17 ڈیز کے بعد چلی گورنمنٹ نے 33 مائن ورکرز کو ڈھونڈ تو لیا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ انہیں باہر کیسے نکالا جائے، پر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ انہیں زمین کے اندر زندہ کیسے رکھا جائے۔ مسٹری باکس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ میں 120 سال پرانی مائن کی گہرائیوں میں ایک کولیپس کی وجہ سے 33 ورکر زمین کے نیچے پھنس گئے اور کیسے انہیں 17 دن لگا کے ڈرلنگ کے ذریعے زمین سے 2300 فیٹ نیچے کیسے ڈھونڈا گیا۔ اور اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ جانیں گے کہ انہوں نے 3 دن کے کھانے کے ساتھ پورے 17 دن زمین کے نیچے کیسے گزارے اور ٹوٹل 69 ڈیز انہیں زمین کی گہرائیوں میں کیسے زندہ رکھا گیا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ زمین تک ریسکیو کرنے میں انجینئرز کو کن کن مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنج نمبر 6۔ ناظرین، 17 دنوں کی مسلسل محنت کے بعد اب زمین کے نیچے دبے ورکرز کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا چکا تھا۔ اب باری تھی اس 6 انچ کے پائپ میں CCTV کیمرہ اور فون لائن ڈالنے۔ سارے لوگ بے تابی سے اس انتظار میں تھے کہ 17 دنوں سے نیچے پھنسے اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھ۔ کیمرہ میں دیکھا گیا کہ ان مائنرز کی حالت بہت خراب تھی۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے انہوں نے اپنی شرٹ اتار رکھی تھی اور کئی مائنرز بھوک کی وجہ سے بری طرح نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ان سے فون لائن پر بال گئی تو ان کی بھی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ بھوک اور گرمی کے مارے زمین کی کالی گہرائیوں میں بھی انہوں نے چلی کا نیشنل اینتھم ایک ہی آواز میں مل کر گایا۔ لوئس ارزوا، جو ان مائن ورکرز کا شفٹ سپروائزر تھا، اس نے بتایا کہ مائن کولیپس ہوتے ہی وہ تمام ورکرز کو اکٹھا کر کے ریفیوج کی طرف لے آیا تھا، کیونکہ وہاں پر پہلے ہی 3 دن کا کھانا موجود تھا۔ اسی وجہ سے سپروائزر نے پہلے دن سے ہی کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھا۔ ہر ورکر کو 1 گھونٹ دودھ اور 1 چمچ ٹونا کا دیا جاتا تھا، اور وہ بھی روزانہ نہیں بلکہ ہر دوسرے دن۔ اس کے باوجود یہ کھانا 14 دنوں تک چل سکا۔ ناظرین، شفٹ سپروائزر کا کہنا تھا کہ انہوں نے پچھلے 3 دنوں سے نہ ہی کوئی کھانا کھایا ہے اور نہ ہی پانی کا 1 گھونٹ بھی پیا۔ یعنی اب ان ورکرز کی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونے والی تھی۔ چیلنج نمبر 7۔ باہر موجود ریسکیو ٹیم کا اب سب سے مشکل کام یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں زمین سے 2300 فٹ نیچے پھنسے ورکرز کو کھانا اور پینا پہنچایا جائے، اور وہ بھی صرف 6 انچ کے اس پائپ کے ذریعے۔ لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ جس کھانے کے لیے وہ بےتاب ہو رہے تھے وہ انہیں ایک جھٹکے میں مار بھی سکتا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کے منرلز اور وائٹامنز ٹرین ہو چکے تھے۔ اگر انہیں اچانک ایسے کھانا دیا جاتا تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ناسا فوڈ لیبارٹری سے کانٹیکٹ کیا، جہاں سے ڈاکٹرز نے پھنسے ہوئے ورکرز کے لیے کھانے کا ایک خاص قسم کا فارمولا بتایا۔ اس کھانے میں کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز ایک خاص مقدار میں ڈالا جاتا تھا، جس کے بعد یہ اسپیشل کھانا تیار کیا گیا اور پائپس میں ڈال کر نیچے بھیجا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ورکرز کی جان میں جان آئی اور ویڈیو کال پہ ان کی فیملی سے بات بھی کروائی گئی۔ چیلنج نمبر 8۔ دوسری طرف ریسکیو ٹیم یہ پلان کرنے لگی کہ انہیں واپس زمین تک کیسے ریسکیو کیا جائے، وہ بھی جلد از جلد، کیونکہ پچھلے 17 دنوں سے ورکرز کی باڈی کو سن لائٹ نہیں ملی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کسی بھی وقت انہیں فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آخر کار یہ پلان کیا گیا کہ جس طرح 6 انچ کا ہول کیا گیا ہے اسی طرح کا ایک بڑا ہول کیا جائے، جس سے انسان کو ایک ایک کر کے اوپر کھینچا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس ہول کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ 6 انچ کا نہیں بلکہ 17 دنوں میں ہونے والا 21 انچ کا ہول تھا، یعنی 21 انچ کا ہول، وہ بھی 2300 فٹ گہرا۔ لیکن جب ایسٹیمیٹ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس ہول کو کرنے میں 3 مہینوں کا ٹائم ریکوائرڈ تھا، یعنی 90 ڈیز تو صرف اس موٹے ہول کو کرنے میں لگیں گے، کیونکہ اب سب سے فاسٹ سولوشن یہی تھا۔ اسی وجہ سے فوراً ہیوی ڈرلنگ رگز منگوائی گئی اور کام شروع کر دیا گیا۔
चैलेंज नंबर 9। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस प्लानिंग में लग गए कि वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटा रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में वो सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने में चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से राब्ता किया। नासा के एक्सपर्ट्स ने एक मशवरा दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायमीटर होल के साइज के बराबर हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि अगर किसी वजह से सिलेंडर बीच रास्ते में खराब हो भी जाए तो इसमें मौजूद वर्कर को कोई नुकसान न हो। एक एस्टिमेट लगाया गया तो नासा ने बताया इस कैप्सूल को बनने में कम से कम 2 महीने रिक्वायर्ड है और जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी बन जाएगा। चैलेंज नंबर 10। अब पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक सेकंड बहुत कीमती था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल्स 24 आवर ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फुट की ड्रिलिंग कंप्लीट की थी कि अचानक एक और मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिलिंग कर रही थी वो लीक हो गया और ड्रिलिंग का पूरा काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और नीचे फंसे वर्कर्स को निकालने की ऑफर की। तभी एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से भी ड्रिलिंग करने का ऑप्शन रखा जाना चाहिए। यानी प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लान बी के मुताबिक हैमर ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली रिग की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी और वो भी सिर्फ 1 महीने के वक्त में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे और प्लान बी वाली हैमर रिग ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम मुकम्मल होता चिली गवर्नमेंट ने नीचे फंसे वर्कर्स को इंटरटेन करने के लिए आईपॉड्स भी भेजे ताकि मुसलसल दुनिया से कट जाने की वजह से ये लोग किसी जहनी बीमारी का शिकार न हो जाएं। पूरे 45 डेज गुजर गए और ड्रिलिंग का काम मुसलसल चलता रहा। प्लान बी वाली रिग से काफी फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन तभी एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लान बी वाली रिग का हैमर मुसलसल चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह होल में फंस चुका था। होल में हैमर फंसने की वजह से काम को रोकना पड़ा और अब मसला ये था कि होल में फंसे हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो वो होल में फंसे लोहे के टुकड़ों को अपने अंदर बंद कर लेगा। लिहाजा अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 12। जमीन में फंसे वर्कर्स को अब 52 डेज गुजर चुके थे और उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने को तरस रहा था, लेकिन इसी दिन उन्हें एक अच्छी खबर मिली। वो ये थी कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर पहुंच चुकी है। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लान ए की रिग तो काफी पीछे थी, लेकिन प्लान बी की रिग से लोगों को काफी उम्मीदें थी। नाज़रीन, अब पूरे 65 डेज गुजर चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे और प्लान बी की रिग ने 2300 फुट नीचे पूरा होल कंप्लीट कर लिया। ये खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया, क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 69th डे सुबह 6 बजे पहले माइनर को निकाल लिया गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। नाज़रीन, माइनर्स ने बाहर निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रिफ्यूज में लिखे हुए हैं। और नाज़रीन, ये है उन 33 वर्कर्स की रियल फोटो जिन्होंने सेंट जोस माइन में दफन होकर पूरे 69 डेज गुजारे और इस वाकये के बाद सेंट जोस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं मिस्ट्री बॉक्स की ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।